শ্রীরামপুর মলিনা লাহিড়ী বয়েজ একাডেমির দশম শ্রেণীর ছাত্রদের স্বাগত। ইংরেজি অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা লুসি মড মন্টগোমারির লেখা আর রানওয়ে কাইটের ইউনিট 3টা ভালো করে পড়ে বুঝে নেব। এসো তাহলে পড়া যাক ইউনিট 3 এর পার্ট 1। A month later, a letter came for father. After he finished reading it, his eyes looked as if he had been crying. Do you want to know what became of your kite? He said. Then he sat down beside us and told us the story. Father had a brother and a sister. He had quarreled with his brother and left home. Years afterwards, he felt sorry, and when he went back, he found his brother had died, and he couldn't find his sister. এসে একটু আস্তে আস্তে পড়ি, আমার সঙ্গে তোমরা পড়ো। A month later, a letter came for father. After he finished reading, his eyes looked as if he had been crying. Do you want to know what became of your kite? He said. Then he sat down beside us and told us the whole story. Father had a brother and a sister. He had quarreled with his brother and left home. Years afterward, he felt sorry, and when he went back, he found his brother had died, and he could not find his sister. এক মাস পরে বাবার জন্য একটা চিঠি আসে। এটা পড়া শেষ হলে তার চোখ দুটো দেখে মনে হলো তিনি কাঁদছিলেন। তোমরা জানতে চাও তোমাদের ঘুড়িটার কি অবস্থা হয়েছিল? তিনি বললেন। তারপর তিনি আমাদের পাশে বসলেন এবং পুরো কাহিনীটা আমাদেরকে বলেছিলেন। বাবার এক ভাই ও এক বোন ছিল। তিনি তার দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে এবং বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। অনেক বছর বাদে তিনি যখন দুঃখ পান, তখন তিনি ফিরে যান, গিয়ে দেখেন যে তার দাদা তখন মারা গেছেন এবং তার বোনকেও খুঁজে পাননি। এখানে চারটে কথা খুব জরুরি, যেমন ল্যাটার, LATER, ল্যাটার। ল্যাটার মানে পরে, লেটারের সঙ্গে কিন্তু গুলিয়ে ফেলো না, সেই জন্য ল্যাটার কথাটা আলাদাভাবে দিলাম। ফিনিশড, FINISHED, ফিনিশড মানে শেষ হলে। হোয়াট বিকেম অফ একটা ফ্রেজ যার মানে হলো কি অবস্থা হয়েছিল। হোয়াট বিকেম অফ, কি অবস্থা হয়েছিল। quarreled, QUARRELLED, quarreled, QUARRELLED, quarreled মানে হচ্ছে ঝগড়া করে। years afterwards, অনেক বছর বাদে। years afterwards, AFTERWARD, এই আফটারওয়ার্ড কথাটা কিন্তু একসঙ্গে লিখতে হয়। এরপরে এসো আমরা দ্বিতীয় অংশটা পড়ি। The letter father had just received was from his sister, Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. She was a widow who lived 100 miles inland. One day, when Dick and Mimi were out in the woods, they discovered the kite on the top of a tree and carried it home.
When their mother saw the kite patched with the letter, she turned pale. It was the very letter she had once written to her brother. Philippa was her mother's name, and Claude was his father's. She knew who we must be, so she sat down and wrote a big half moon, and father received that, her letter. এসো এবার আমরা কেটে কেটে পড়ি, আমার সঙ্গে তোমরাও পড়ো। The letter father had just received was from his sister, Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. She was a widow who lived 100 miles inland. One day, when Dick and Mimi were out in the woods, they discovered the kite on the top of a tree and carried it home. When their mother saw the kite patched with the letter, she turned pale. It was the very letter she had once written to her brother. Philippa was her mother's name, and Claude was her father's. She knew who we must be, so she sat down and wrote the big half moon, and father received her letter. যে চিঠিটা বাবা এই মাত্র পেয়েছেন সেটা এসেছে তার বোনের কাছ থেকে, এস্থার পিসি ডিক আর মিমির মা। তিনি একজন স্বামী হারা বিধবা, যিনি উপকূল থেকে কয়েকশো মাইল ভেতরে থাকেন। একদিন যখন ডিক আর মিমি বনের পথে গিয়েছিল, তখন তারা গাছের মাথার উপর থেকে ঘুড়িটা পায় এবং সেটা বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসে। যখন তাদের মা ঘুড়িটার গায়ে চিপকানো চিঠিখানা দেখতে পান, তিনি ফ্যাকাশে হয়ে যান। এটা সেই চিঠিটাই ছিল যেটা একদা তিনি তার ভাইকে লিখেছিলেন। ফিলিপ্পা ছিল তার মায়ের নাম এবং ক্লৌড তার বাবার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমরা কারা, সুতরাং তিনি বসে একটা চিঠি বিগ হাফ মুনে লিখে পাঠালেন এবং বাবা তার চিঠিটা পেয়েছিলেন। এখানে কয়েকটা শক্ত কথা আছে, যেমন উইডো, WIDOW, উইডো মানে হচ্ছে বিধবা বা স্বামীহারা। 100 মাইল, 100 মাইল মানে হচ্ছে অনেক অনেক ভেতরে, এখানে সংখ্যাতত্ত্বটা নয়। ইনল্যান্ড, ইনল্যান্ড কথাটার মানে হচ্ছে সাগর থেকে দূরে। দ্য উডস, উডস কথাটার মানে হলো বনভূমি। ডিসকভার্ড, DISCOVERED, ডিসকভার্ড মানে আবিষ্কার করেছিল। ক্যারেড ইট, ক্যারেড ইট মানে হচ্ছে নিয়ে গিয়েছিল। প্যাচড, PATCHED, প্যাচড মানে তাপ্পে দিয়েছিল। টার্নড পেল, TURNED, টার্ন PLE, পেল, টার্ন পেল মানে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। এরপরে আসি শেষ অংশে, ইংরেজিটা পড়ছি, শোনো। Next day, father went and brought Aunt Esther and Dick and Mimi with him. They have been here ever since. Aunt Esther is a dear, and Dick
and Mimi are too jolly for words. But the best of all is that we have relations now. আমার সঙ্গে পড়ো, আস্তে আস্তে পড়ো, আমার সঙ্গে পড়ো। Next day, father went and brought Aunt Esther and Dick and Mimi with him. They have been here ever since. Aunt Esther is a dear, and Dick and Mimi are too jolly for words. But the best of it all is that we have relations now. পরের দিন বাবা চলে গেলেন এবং এস্থার পিসি এবং ডিক মিমিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তারপর থেকে এখানে তারা সকলেই রয়ে গিয়েছেন। এস্থার পিসি আমাদের খুব প্রিয়, আর মিমি ও ডিক যে কি ভীষণ হাসিখুশি তা সে বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু সব থেকে ভালো এটাই হয়েছে যে এখন আমাদের আত্মীয় আছে। তাহলে কত ওয়ার্ড নেস্ট আছে বলি। এভার সিন্স, এভার সিন্স মানে তারপর থেকে। আ ডিয়ার, এটা একটা কথ্য ইংরেজি। আ ডিয়ার কথার মানে হচ্ছে খুব প্রিয়। টু জলি, ভীষণ হাসি খুশি। জলি বানানটা লক্ষ্য করে দেখো, JOLLY। ফর ওয়ার্ডস, ফর ওয়ার্ডস অর্থাৎ বলে বোঝানো যাবে না। দ্য বেস্ট অফ ইট অল, দ্য বেস্ট অফ ইট অল, এটাও কিন্তু একটা ফ্রেজ যার মানে হলো সব থেকে এটা ভালো। রিলেশনস, RELATIONS, রিলেশনস মানে হচ্ছে আত্মীয়। That's all for the story today. Now read and enjoy. Till then, bye bye. আবার পরে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে।